नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानकु स्वागत। आज चलंतु सुनिबा नीलमणि साहू लिखित गोटे कहानी बाघर विलाप। धर्मकुंड ना आपण शुणिचंती? हाँ, शुणी थाई पारंती, मात्र भूली जिबेनी, कारण से आज की अनेक दिन तलर कथा। धर्मकुंड आम गाँर लोक, 5 हातर मर्द, हांडी कला परी चेहरा, आखि दीटा लाल लाल, ललाटरे चंदन संगे संगे सिंदूर रे अंका गोटे त्रिशूल, मुंडरे बाबुरी बाळ, पतला होई लोक, ओठ तळकु चिबुकरे छेली थोड़ी परी अराई दाढ़ी, देखिले भय लागे। लोके कहती कापालिक। 100 खंड गाँव गुणिया हिसाब रे नाम अर्जिछि। घरे चंडी साधना करे, निज हाथरू 2टी आंगुठी काटी चंडीक पाखरे बळी देइछि। अमावास्या रात्रि रे किंबा ग्रहण लगिले ढू ढू मेघ असरारे धर्मकुंड मशाणी को जाए, कुकुड़ा मारे आउ निज जंघरू काटी रक्त मशाणी चंडी को बळी दिए। मनीष मुर्दारू मांस काटी सिझाई खाए, मशाणी रे होम करे, चंडी को संतुष्ट करी गुणी बଳରେ असाध्य साधन करे। आहुरी भी शुणा जाउछि जे धर्मकुंड जेतेबेले पहिली चंडी साधना आरंभ कला सेतेबेले से निज कौला पुओटी को काटी चंडीक पाखरे बळी देइथिला। सेही दिनरू तार आउ संतान जन्म होई नाहांती। तारण मारण बसीकरण आउ उच्चाटन आदि विद्यारे धर्मकुंड को केही बळी पारु नथिले। बहुत बड़ बड़ गुणिया भी धर्मकुंड संगे विवाद करी हारी जाई शेषको ताको गुरु रूपे मानिबाको बाध्य होइचंती। यदि कौनसी गुणिया काहाको विवादरे बाउटी लगाई दिए तो धर्मकुंड सेई बाउटी को एका फुंका के उड़ाई दिए। आउ एपरी मंत्र करे जे सेई गुणिया को चंडी माने आउ सुआई बसाई दियंती नाही। ता देह को नखरे रांपुड़ी रांपुड़ी अस्तव्यस्त करती। आउ शेषरे से दौड़ी दौड़ी आसी धर्मकुंडर गोड़ धरे। धर्मकुंड भी विवादी लोकों को सहजरे छाड़े नहीं। काहा बोहू को डाहाणी लगई दिए तो काहा भात हांडीरू अनवरत मनीष विष्टा बाहरे, आउ काहा दुआरे हाड़ वृष्टि हुए। एही भली अचानक भयंकर कांड जोगु तांत्रिक धर्मकुंड को केही उत्यक्त करती नहीं। समस्ते डरी थरी थांती। मला डाहाणी को धर्मकुंड जेमिति जबत करे, गाँ भितरर कंचा डाहाणी को भी से सेमिति मंत्र बଳରେ धरी जबत करे। थरे पाहांता पहर को धर्मकुंड मशाणीरू फेरुची, गाँ मुंड दंडा पाखे देखे तो 4-5टा माइकिना लंगड़ा होई हाथ तळकु करी गोड़ उपरकु टेकी मनीष विष्टा चरुचंती। धर्मकुंड निज देह को मंत्र बଳରେ किली सेमानक पालटा शाढ़ी धरी घर को चली आसिला। एई कंचा डाहाणी गुड़ाक सकाळु आसी धर्मकुंडर बाड़ी रे साष्टांग दंडवत होई पड़ीगले। धर्मकुंड ग्रामर 5 जण मुखिया लोकंकु डकाई सेमानकु ततला लुहारे चेंका देई छाड़ीदेला। एही कंचा डाहाणी गुड़ाक ग्रामर जीवंत स्त्री लोक। एमाने पर घरर पिलांकु देखी सेमानकु चाही चाही सेमानकर रक्त निजर आखि बाटे शोषी पी जाती। फलरे पिला गुड़ांकु झाड़ा हुए एवं सेमाने अल्प दिनरे मरी जाती। से जहा हो, धर्मकुंडक गुणी बଳରେ आम ग्रामरे एई कंचा डाहाणी बा मला डाहाणी को उत्पात आउ नथिला। धर्मकुंड थिला 16 कला डाहाणी को 22 कला गुणिया। खाली जे भूत प्रेतंकु धर्मकुंड जबत करिथिला ता नुहे, गुणी गारेडी बଳରେ से बणर पशुमानकु मध्य साध्य करिथिला। लोके देखिचंती स्वयं बाघ राति अधरे धर्मकुंड घरे खासी मांस देई जाए, मांकड़ प्रतिदिन परिबा देई जाए, आउ ओध प्रतिदिन माछ आनी धर्मकुंडर रोसेई घर भितरे रखी देई जाए। गुणी गारेडी करिबारे से काहाठारु पैसाटिए भी निए नाही। पैसा तार कौन हब? तार कौन अभाव अछि? दरकार केवल चंडी पूजा पाई किछि मद बा गंजेई आउ कुकुड़ाटिए। धर्मकुंड केउठारु एते मंत्र जानिथिला जानती? ताकु जेतेबेले 18 वर्ष बयस सेतेबेले से ग्रामर आउ 5 जनक संगे कलिकता जाइथिला चाकिरी खोजी। तापरे 12 वर्ष जाए आउ तार पत्ता मिलिला नाही। समस्ते भाबिले कलिकता सहरर केउठी गाड़ी तले चपा खाई मरी जाइछि। धर्मकुंड को समस्ते भूलीगले। मात्र हठात दिने 30 वर्षर भेंडिया धर्मकुंड आसी ग्रामरे पहुंचीगला। सेतेबेलकु से एई कपालिक बेश धरी से देशरू आसीथिला। से कहिला से कुआडे दिने गोटे बाबाजी संगे कलिकतारू चलीगला काउरी कामचंडी देशकू। से देशरे खाली स्त्री पुरुषंकर देखा नाही। सेठी सेई बाबाजी ताको गोटे माइकिना को बिकिदेला। सेई माइकिना याकू दिन जाक मेंढा करे, आउ रातिरे मंत्र बଳରେ पुणी भेंडा करी दिए।
ସେ ଦେଶରେ କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁରାଣୀ। ବହୁତ ଦିନ ଏହିପରି ରହିବା ପରେ ସେ ମାଇକିନାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଲା। ଆଉ ତା ଘରୁ ସବୁ କାଉଁରୀ ସାଧନା ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର, ମାଳା, ପୋଥି ସାଥିରେ ଧରି ଚାଲି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣିଆ ପାଖରେ ରହି ଏସବୁ ଶିଖି ପୁଣି ନିଜ ଦେଶକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଧର୍ମକୁଣ୍ଡ ବହୁଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଆସି ବାହା ହେଲା, ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର କରି ରହିଲା। କ୍ରମେ ଧର୍ମକୁଣ୍ଡର ଗୁଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଏକୁଟିଆ ଘର କରି ସେଇଠି ଆସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ରହି ତାର ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ବିଦ୍ୟା ସାଧିଲା। ତାର ଘର ପାଖ ସାହାଡ଼ା ଗଛରେ ଯେଉଁ ଲୁହାକଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାଏ ମାରିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ଡାହାଣୀ। ଧର୍ମକୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣୀ ଛଡ଼ାଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣି ଏଇ ସାହାଡ଼ା ଗଛରେ ବନ୍ଧନ କରି ରଖିଛି। ସେ ଯାହା ହଉ ଧର୍ମକୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ବିଦ୍ୟାରେ 100 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଭାରି ନାମ ଅର୍ଜନ କଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ଜାତକୁ ଯାଇ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବିଦ୍ୟାର କରାମତି ଦେଖେଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଟ ଆଉ କୁଣ୍ଡଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଧର୍ମକୁଣ୍ଡ ତ ନିଇତି ନୂଆ ନୂଆ ଗୁଣିବିଦ୍ୟା ଶିଖୁଥାଏ। ନୂଆ ନୂଆ ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରି ନିଜର କରାମତି ଦେଖାଇବାକୁ କିଏ ନ ଚାହେଁ। ଧର୍ମକୁଣ୍ଡ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥାମାନ ସାଧିଲା। ଶୂନ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କଲା। ଉଆଁସ ରାତିରେ ଚାନ୍ଦ ଦେଖାଇଲା। ପୁନିଅ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋପ୍ୟ କଲା। ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ବନ୍ଧନ କଲା। ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀର ଗର୍ଭରୁ ସନ୍ତାନ ହରିନେଲା। ଏହିପରି ଧର୍ମକୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଦିନେ ଧର୍ମକୁଣ୍ଡୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି କହିଲା, ଆଗ ଶୁଣୁଛ, ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ କରାମତି ଦେଖାଇବି। ମୁଁ ଆଜି ଗୁଣି ବଳରେ ଗୋଟେ ବାଘ ପାଲଟିଯିବି। ବାଘ ହୋଇ ମୁଁ ବଣକୁ ଯିବି ଏବଂ ରାତି ଅଧରେ ଛେଳି ଛୁଆ କିମ୍ବା ହରିଣ ଛୁଆ ଶିକାର ଧରି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବି। ମୁଁ କଂସା ବାସନରେ ହଳଦୀ ପାଣି ମନ୍ତୁରି ଦେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ଫେରିବି ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖି କିଛି ଭୟ ନ କରି ସେଇ କଂସାକ ମନ୍ତୁରା ହଳଦୀ ପାଣିରେ ମୋ ଦେହକୁ ପୋଛିଦେବ। ତାପରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ମଣିଷ ପାଲଟିଯିବି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା, ମାତ୍ର ଶିକାର ଲୋଭରେ ଏବଂ ଧର୍ମକୁଣ୍ଡର କଥାର ଜୋରରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହଁ ମାରିଲା। ଧର୍ମକୁଣ୍ଡ ସତକୁ ସତ ସେଦିନ ବଣକୁ ଗଲା ଏବଂ ବଣ ଭିତରେ ଗୁଣିମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ନିଜକୁ ବାଘ କରିନେଲା। ତାପରେ ବାଘ ହୋଇ ସେ ଗୋଟିଏ ଛେଳିଛୁଆ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ ଚୋରେଇଲା। ଛେଳିଛୁଆକୁ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ସେ ତା ବେକ କଣା କରି ରକ୍ତ ପିଇଗଲା ଏବଂ ଛେଳିଛୁଆଟାକୁ ଧରି ସେ ବଡ଼ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏହି ଅଧା ରାତି ସାଇଁ ସାଇଁ ନିଶା ଗର୍ଜୁଛି। ଧର୍ମକୁଣ୍ଡର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ବାଘ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। ଏକୁଟିଆ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଘର। ସତରେ କ'ଣ ସେ ବାଘ ହୋଇ ଫେରିବେ ଅବିକଳ ବାଘ ରୂପରେ? ସେ ଦେଖିଛି ଗାଁର ପଠାଣମାନେ ମହରମ ପର୍ବରେ ବାଘ ରୂପରେ ଚିତ୍ର ହୋଇ ଖେଳ ଦେଖାଇ ପଇସା ମାଗନ୍ତି। ସେ ଚିତ୍ର ବାଘକୁ ଦେଖିଲେ ବି ଭୟରେ ଦେହ ଥରେ। ସେ କ'ଣ ସେଇଭଳି ବାଘ ଚିତ୍ର ହୋଇ ଫେରିବେ ନା ସତକୁ ସତ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ବାଘ ପାଲଟି ଆସିବେ? ମନ ଭିତରେ କୌତୁକ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ବି କମ୍ ହେଉନି। ଧର୍ମକୁଣ୍ଡର ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ କବାଟ କିଳି ବସିଛି। ହଠାତ୍ ବାଡ଼ିପଟେ ବାଘର ହେଣ୍ଟାଳ ଶୁଭିଲା। ଧର୍ମକୁଣ୍ଡର ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଭଲକିରି ଖିଡ଼ିକି ଲଗାଇ ଦେଇ ଝରକା ବାଟେ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ସଣଫୁଲ ପରି ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତାର ଝରକା ପାଖେ ଦୁଇ ପଞ୍ଝାକୁ ଆଗକୁ ରଖି ବସି ରହିଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶାର୍ଦୁଳ। ଲାଞ୍ଜକୁ ଟେକି ମୁଣ୍ଡର ପଛପଟେ ପିଟୁଛି। ଆଗରେ ଗୋଟିଏ କଳା ଛେଳିଛୁଆ ପଡ଼ିଛି। ଝରକା ବାଟେ ତାକୁ ଦେଖି ବାଘଟା ଆହୁରି ଗର୍ଜନ କଲା। କୁଦା ମାରି ଝରକା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଘାଉଁ ଘାଉଁ ହୋଇ ଝରକା ପାଖ କାନ୍ଥରେ ଘଷିହେଲା। ପୁଣି ପଛକୁ ହଟିଯାଇ ବୀରଠାଣିରେ ବସି ରହି ଘାଉଁ ଘାଉଁ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲା। ଓଃ, ସେ କି ବିକଟ ହସ, କି ଭୟଙ୍କର ମୁହଁ! ଧର୍ମକୁଣ୍ଡର ସ୍ତ୍ରୀ ଭୟରେ ଖାଲି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କ'ଣ ସତରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ, ନା ସତକୁ ସତ ଗୋଟେ ମଣିଷଖିଆ ବଡ଼ ବାଘ? ସେ ତ ଜାଣେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଡରି ବାଘ ବି ଦିନେ ଦିନେ ରାତିରେ ଆସି ବାରିପଟେ ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ଛେଳି ବା ହରିଣ ଛୁଆ ମାରି ପକାଇ ଦେଇଯାଏ। କାଳେ ଏଇଟା ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସତକୁ ସତ ବାଘ ହୋଇଥିବ। କବାଟ ଫିଟାଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସାହସ ପାଉନାହିଁ। ସତରେ କ'ଣ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ତ୍ରବଳରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବାଘ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି? ନା, ନ ବି ହେଇପାରେ। ସେ କୌଣସି ମତେ କବାଟ ଫିଟାଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏଣେ ଧର୍ମକୁଣ୍ଡ ବାଘ ରୂପରେ ବାଡ଼ିତଳ ଛଟପଟ ହେଲାଣି। ଏତେ କରି କହିଯାଇଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ମୋ ବାଘ ରୂପକୁ ଦେଖି ଭୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ମନ୍ତୁରା ହଳଦୀ ପାଣିରେ ମୋ ଦେହକୁ ପୋଛିଦେବୁ। ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ବାଘ ରୂପ ହେଲା। ଅଥଚ ଏଇ ମାଇକିନାଟା ଏତେ ଭୟାଳୁ। ଧର୍ମକୁଣ୍ଡ ଅଥୟ ହେଲାଣି। ରାତି ଯେ ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ।
ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସକାଳ ହୋଇଯିବ। ସେ ଆଉ ବାଘରୁ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପରଦିନ ବି ଯଦି ତାକୁ ପୋଛି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ବି ସେ ପୁଣି ମଣିଷ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତା। ମାତ୍ର ଏଇ ତ ମୂଳରୁ ଭୟ କରୁଛି ଏତେ। ଧର୍ମକୁଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପାଟି ଖୋଲିଲା। ମାତ୍ର ହାୟ, ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ବି ବାଘର ଜିଭ ମଣିଷ ଭଳି କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଖାଲି ଗର୍ଜନ କଲା। ଘାଉଁ ଘାଉଁ ହୋଇ ଭୂଇଁକୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ିଲା। ଘର କାନ୍ଥକୁ ନଖରେ ବିଦାରିଲା। ଝରକା ବାଡ଼କୁ ହାତରେ ଦୋହଲାଇଲା ଏବଂ ଘର ଭିତରକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ଘାଉଁ ଘାଉଁ ହେଲା। ମାତ୍ର ସବୁ ବୃଥା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ରମେ ଏସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ବେଶୀ ଭୟାର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ଆଉ ଝରକା ବାଟେ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପଦାକୁ ନ ଚାହିଁ ସେ ଖଟ ତଳେ ଲୁଚି ବସିଲା। ବାଘ ଧର୍ମକୁଣ୍ଡ ଏଥର ରାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାତି ପାହି ଆସିଲାଣି। କୁଆମାନେ ବୋବାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେ ଯଦି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହାବୁଡ଼େ ପାଆନ୍ତା, ତେବେ ତା ତଣ୍ଟି ଚିପି ରକ୍ତ ପିଇଯାଆନ୍ତା। ଧର୍ମକୁଣ୍ଡ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ଉଠିଲା। ନିଶ ଫୁଲାଇ ସେ ଖାଲି ଏଣେ ତେଣେ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଡ଼ିରୁ ଗଛଲତା ଉପାଡ଼ି ପକାଇଲା, ହୁଙ୍କାର କଲା। ତାର ବାଘର ପଞ୍ଜର ତଳେ ମଣିଷର ଆତ୍ମା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠୁଛି। ଓଃ, ସେ ଶୀଘ୍ର ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ମଣିଷ ହୋଇ ଧର୍ମକୁଣ୍ଡ ରୂପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲା। କେତେ ବିଦ୍ୟା ସାଧିଥିଲା, କେତେ ସୁଖ ଭୋଗିଥିଲା, କେତେ ଭାବ ଭାବିଥିଲା। ଗଲା, ସବୁ ଗଲା। ନା ନା, ସେ ମଣିଷ ହେବ। ସେ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ବାଘ ରୂପରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ସେ ଏ ବାଘ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ। ତାର ଜଳନ୍ତା ବାଘ ଆଖି ଭିତରୁ ମଣିଷର ଲୁହ ବୋହିଲା। ସେ କି ଆଉ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ରାତି ପାହି ଆସିଲାଣି। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍। କୁଆ ବୋବେଇଲେଣି। ବାଘର ଶରୀର ଭିତରେ ଧର୍ମକୁଣ୍ଡର ମଣିଷ ଆତ୍ମା ଛଟପଟ ହଉଛି। ସେ କି ଆଜିଠାରୁ ଖାଲି ବାଘ ହୋଇ ରହିବ? ଏଇ ଘର, ଏଇ ପିଣ୍ଡା, ଏଇ ଗଛ, ଏଇ ଗାଁ, ଏ ନଈ, ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ସେ କି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକର ପାଖ ପଶିବ ନାହିଁ? ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ଏ ମନ୍ତୁରା ପାଣି କଥା କହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ସେ ଆଶା ରଖି ବସନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବା ଆଉ କିପରି ବୁଝାଇବ? ବାଘ ଧର୍ମକୁଣ୍ଡ ଖାଲି ବିଦାରି ହେଲା। ସେ ଆଉ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ସେ ଆଉ ନିଜର ବେଦନା ମଣିଷର ଭାଷାରେ ମଣିଷକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବାଘ ରୂପରୁ ପୁଣି ମଣିଷ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିବାର ମନ୍ତ୍ର ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଶିଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟୁହ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଗଲା। ମାତ୍ର ଏ ବ୍ୟୁହ ମଧ୍ୟରୁ ତାକୁ କିଏ ମୁକୁଳାଇବ? ରାତି ପାହିଗଲା। ଧରମକୁଣ୍ଡ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହେଟାଳ ମାରି ଗର୍ଜନ କରି, ଲାଞ୍ଜ ପିଟି, କୁଦା ମାରି ସେ ତାର ଘର ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଆସି ଝରକା ପାଖେ ଆସି କଟାଳ କଲା। କେତେ ଅନୁନୟ ବିନୟ କଲା। ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେତେ ନିର୍ଭର ବାଣୀ ଶୁଣାଇଲା, କେତେ ଅଶ୍ରୁଳ ନିବେଦନ ଜଣାଇଲା। ମାତ୍ର ସବୁ ବୃଥା। ତାର ସମସ୍ତ ମଣିଷର ଭାବ କେବଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବାଘର ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ ଆଉ ଡିଆଁ ଡିଇଁରେ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଝରକା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ରାତି ପାହି ଆସିଲାଣି। ତଥାପି ଅନ୍ଧାର ଅଳ୍ପ ଅଛି ଦେଖିଲା। ବାଘଟା ତାରି ଆଡ଼କୁ କଟମଟ କରି ଚାହିଁ ଝରକା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଧର୍ମକୁଣ୍ଡ ତାର ବାଘ ଆଖିକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଖି ସଙ୍ଗେ ମିଳାଇଲା। କେଡ଼େ ବିକଳ ହୋଇ ସେ ଘାଉଁ ଘାଉଁ ହେଲା। ସାହସ ଧରି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହଳଦୀ ପାଣି କଂସାକୁ ହାତରେ ଧଇଲା। ଧର୍ମକୁଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠିଲା। ଲାଞ୍ଜ ଟେକି ସେ ଖାଲି ଝରକାର ବାଡ଼ ଧରି ଝରକାରେ ମୁହଁକୁ ଘଷିଲା। ଆଉ ଘାଉଁ ଘାଉଁ ହେଲା। ଆସ ଆସ, ମୋ ରାଣୀଟା ପରା, ଭୟ ନ କରି ବାହାରକୁ ଆସ। ଆସ ଜଲ୍ଦି, ରାତି ପାହି ଆସିଲାଣି। ହଳଦୀ ପାଣିରେ ମୋ ଦେହକୁ ପୋଛି ଦିଅ। ହଳଦୀ ପାଣି କଂସାକୁ ଦେଖି ଧର୍ମକୁଣ୍ଡର ଏତେ ଚଞ୍ଚଳତା ବାଘ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ବା ହୁଅନ୍ତା କିପରି? ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଭୟରେ ବୁଦ୍ଧିଶୂନ୍ୟ ହୋଇ କିଛି ଆଗପଛ ନ ବିଚାରି ସେଇ ଝରକା ବାଟେ ମନ୍ତୁରା ହଳଦୀ ପାଣି କଂସାକ ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। କଂସାକ ଯାକ ପାଣିରୁ କେତେ ଟୋପା ବାଘ ଦେହରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସବୁ ସେଇ ଝରକା ତଳ ଭୂଇଁରେ ଢାଳିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧର୍ମକୁଣ୍ଡ କେଡ଼େ ବିକଳରେ ସେ ଭୂଇଁ ଉପରେ ଗଡ଼ିଗଲା। ମାତ୍ର ବୃଥା। ବାଲି ଜାଗାରେ ପାଣି ସବୁ ବାଲି ପିଇ ଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରଭାତର ସୂଚନା। ବାଘ ଧର୍ମକୁଣ୍ଡ ଘାଉଁ ଘାଉଁ ହୋଇ ଜନବସତି ଛାଡ଼ି ବଣକୁ ପଳାଇଗଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ଲୋକେ ଭାବିଲେ ଯେ ବଣ ଭିତରେ ଗୁଣି କରୁ କରୁ ଗୁଣିଆ ଧର୍ମକୁଣ୍ଡକୁ ଚଣ୍ଡୀ ଖାଇଗଲେ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଛିଦିନ ପରେ ମରିଗଲା। ଆଉ ତା ବଂଶରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରମାଳା ପୋଥି ସବୁ ସେପରି ତା ଘର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଉ କେହି ସାହସ କରି ସେ ପୋଥିର ପାଖ ମାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ।
କାରଣ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବଂଶରେ କେହି ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୋଥି ସବୁରୁ କେତେକ ଉଇମାନେ ଶେଷ କରିଦେଲେଣି। କେତେକ ପୋଥି ଧର୍ମକୁଣ୍ଡର ଦୂରସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ହରିକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି କେତେକ କହନ୍ତି। ହରିକୁଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରସାଧକ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତା ପାଖେ ପୋଥିମାନ ଥିଲେ ବି ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଧର୍ମକୁଣ୍ଡକୁ ବାଘ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାର ଆଶା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଣିଷ ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଧର୍ମକୁଣ୍ଡକୁ ବାଘର ଖୋଳପା ଭିତରୁ କାଢ଼ି ଆଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର। ଧର୍ମକୁଣ୍ଡ ମଣିଷ ହୋଇ ମରିଥିଲେ ତାର ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନଥିଲା। ମାତ୍ର ମଣିଷ ଧର୍ମକୁଣ୍ଡକୁ ବାଘ କରି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ମଣିଷ ବଂଶ ଲୋପ କରି ବାଘ ବଂଶ ବଢ଼ାଇବା? ତା ଛଡ଼ା କ୍ଷଣିକ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଧର୍ମକୁଣ୍ଡ ବାଘ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ସେ କି ସେଇ ବାଘ ମେଳରେ ବାଘ ରୂପରେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ ଖାଲି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ବାଘର କଙ୍କାଳ ତଳେ ଧର୍ମକୁଣ୍ଡର ମଣିଷ ଆତ୍ମା ନୀରବରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ସେ ବାଘରୁ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଆଜି ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଆଗରେ ଧର୍ମକୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଧର୍ମକୁଣ୍ଡକୁ ବାଘରୁ ମନୁଷ୍ୟ କରାଯିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବାଘର ବିଳାପ।